नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी ते मैं हाँ गौरव वालिया। प्रोग्राम दा ओवरव्यू बाय कंवर संधू दे विच तुहाडा स्वागत है। कंवर संधू साहब दे नाल सांझ पावांगे पंजाब दे मुतल्लक ते पंजाब दे नवें बने मुख मंत्री दे नाल संबंधित। पंजाब दे विच नवें मुख मंत्री ने शपथ ग्रहण कर ली है। नवें मुख मंत्री अपना अहुदा साम चुके हैं। भगवंत मान ਜਿਹੜੇ कि सूबे के 18वें मुख मंत्री बने ने। पर इस तो पहले इतिहास एक लंबा है। इतिहास दे विच जानन दी लोड़ हैगी है किहड़े-किहड़े मुख मंत्री रहे, किहो जे उन्हां दे कार्यकाल रहे, की खासियत रहीआं ते असीं उन्हां नूं किवें याद करदे हां ते की भगवंत मान उन्हां वांग या उन्हां तो बेहतर मुख मंत्री बन सकदे ने, दिखाई की दे रहा है। बहुत कुछ जानन दी लोड़ हैगी अज दे दिन। कंवर संधू साहब का स्वागत करते हैं। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत मेहरबानी, नमस्कार, सत श्री अकाल। संधू साहब, भगवंत मान सूबे के 18वें मुख मंत्री बन गए ने, सौं चुकी तो हुण अहुदा भी सांभ लिया जी। इस तो पहले कि आपां डिटेल दे विच जाइए, इस सीएम दे ऑफिस नूं जे असीं समझना चाहिए तो किहो जिहा सीएम दा एक ऑफिस जिहड़ा हैगा, क्योंकि ऑगस्ट हाउस इस नूं कहा जांदा हैगा, ते किस तरीके दे नाल समझिए कि एक लंबा इतिहास इस दे नाल जुड़िया होया है। पंजाब दे नवें मुख मंत्री भगवंत मान और पंजाब सूबा जिहड़ा वा इहदा एक बहुत गौरवमई इतिहास जिहड़ा वा रहा वा। खास करके जदों पार्टीशन तो पहलों जदों पंजाब वड्डा पंजाब हुंदा सीगा, मैं पढ़ रहा सीगा कि उस वेले पंजाब दे 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, 5 डिवीजनस दे विच डिवाइडेड सीगा और पंजाब दे विच करीब करीब जिवें हुण 12 या 13 हज़ार पिंड है, उदों 52,000 पंजाब दे विच पिंड सी, 300 वड्डे शहर सी। ऑलमोस्ट पंजाब दे विच करीब 42 या 43 रियासतां सीगियां और पंजाब दा एक अपना कोट ऑफ आर्म सी, जिन्हों आपां कहीए सिंबल या मोटो, जिहदा मतलब सीगा कि इहदी ताकत जिहड़ी है पाणीआं तों आ। सो ये बहुत एक वड्डा सूबा सीगा। ऑलमोस्ट जिहड़ा हुण टोटल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पाकिस्तान दा पंजाब, सो दिल्ली तक ये पंजाब जिहड़ा सी स्ट्रैच करता सी। और सुभाविक है कि भगवंत मान अपने आप नूं बहुत खुशकिस्मत और मान महसूस कर रहे होंगे इस वेले पंजाब दे नवें मुख मंत्री बन के। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां, अपने बहुत सारे जिहड़े लिसनर्स आ, श्रोते आ, उन्हां नूं शायद नहीं पता होगा कि पार्टीशन तो पहलों जदों पहली इलैक्शन हुई सी 1937 दे विच पहली इलैक्शन हुई सी और उस वेले पंजाब दे विच यूनियनिस्ट पार्टी हुंदी सी और यूनियनिस्ट पार्टी के मुखी उस वेले सन सिकंदर हयात खान। सो वो चोणां जित के 1937 दे विच पहले मुख मंत्री वो बने। उस वेले उन्होंने प्रीमियर कहा जाता सीगा और वो 1942 42 दे विच उन्हां दी डैथ हो गई और उस तो बाद फिर खिजर हयात खान टिवाणा वो पंजाब के मुख मंत्री बने। उन्होंने अगलियां चोणां 1946 होईयां, वो भी उन्होंने जित लियां, लेकिन उस तो बाद फिर पार्टीशन हो गई और मुस्लिम लीग का जोर पै गया और पंजाब जिहड़ा वा वंडिया गया। हालांकि यूनियनिस्ट पार्टी इस हक दे विच नहीं सी भी पंजाब वंडिया जाए, वो चाहुंदे सीगे कि पंजाब एक वखरा मुल्क जिहड़ा वा वो बने या एटलीस्ट इकट्ठा जिहड़ा वा ये पंजाब रवे। सो उस तो बाद फिर पार्टीशन हुई और पार्टीशन तो बाद हुण इस वेले भगवंत मान कोई 17 दसदे आ पर शायद 18वें मुख मंत्री जिवें तुसीं कहा वा वो बन रहे हैं और मेरे ख्याल वो अपने आप दे विच बहुत गौरव महसूस कर रहे होने आ इस अहुदे ते आके। तो संधू साहब, क्योंकि हुण सीएम बन चुके ने तो ये भी जिहड़े हैगे आ सिख ने, तो की इतिहास रहा है कि हमेशा पंजाब दे विच जे ये जानना चाहिए कि हमेशा ज़्यादातर सिख ही पंजाब दे मुख मंत्री बनते आए। पार्टीशन तो बाद ये गल तुहाडी सही आ, ज़्यादा सिख और वो भी जट सिख मुख मंत्री रहे आ। लेकिन पार्टीशन तो पहलों जो मैं तुहानूं दस्सिया वा कि पहलों सिकंदर हयात खान फिर खिजर हयात खान, उस वेले तुहानूं पता ही आ कि पार्टीशन तो पहलों पंजाब दे विच मुसलमान, हिंदू ते सिख ये सारे इत्थे वसदे सीगे। और पार्टीशन तो बाद जिहड़े पहले 2-3 मुख मंत्री होए, 2 मुख मंत्री पंजाब दे होए, गोपी चंद भार्गव और भीम सेन सच्चर, वो हिंदू भाईचारे तो सन। और उस तो बाद रामकिशन प्रताप सिंह कैरों तो बाद थोड़ी देर रामकिशन भी बाबू रामकिशन भी मुख मंत्री बने आ। सो मेरा ख्याल हुण तक 3 हिंदू भाईचारे तो मुख मंत्री रहे आ और बाकी ज़्यादा सिख और जट सिख रहे आ। नॉन जट सिख शायद गुरमुख सिंह मुसाफिर वो खत्री परिवार तो सी और ज्ञानी जैल सिंह रामगढ़िया परिवार तो सी।
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਜਿਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੋਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ? ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1964 ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਫੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਵਾਕਫ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਟਰਮੋਇਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਕਿੱਲਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। HMT ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੌਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੰਗਲ ਔਰ ਰੋਪੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਨ ਡੈਮ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਨ ਡੈਮ ਹੈ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੜਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਟਰੋਫੀ ਆ ਮਾਕਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟਰੋਫੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਮਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਡੈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਕੇ 35 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੱਢਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ SC ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਨਾਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 300 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਜੀ ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਟਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਤੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਇਹ ਟਰਮੋਇਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਾਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਪੋਇਟ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਰ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਟੋਟਲ 5 ਵਾਰੀ 19 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਿਓਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਆਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DMK ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986, ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੈਨਿਓਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 111 ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਾਰਾ 356 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ, ਗੌਰਵ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ, ਉਹ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 39 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1983 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1987 'ਚ,
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 23% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ CMs ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਟਾਇਰਿਸਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪੋਪੂਲਰ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੈਂਪੇਨਰ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਓਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1979 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੈਡ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ 42 ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਹਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੈਠ ਹੈਗੀ ਹੈ?